بکر کے ایمان کا وزن کیا جائے، ابو بکر کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں میری امت کے تمام مومنوں کے ایمان کو رکھ دیا جائے۔ اب میرے آقا کے حدیث پہ غور کریے گا، آقا فرماتے ہیں ابو بکر کے ایمان کو اگر وزن کیا جائے، ایک پلے میں ابو بکر کا ایمان رکھا جائے، دوسرے پلے میں تمام امت کے مومنوں کا ایمان رکھا جائے تو سب کے ایمانوں پہ ابو بکر کا ایمان بھاری۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے مسلمان ہیں آپ، سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے آپ نے۔ آپ کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سی آپ کی سیرت کے گوشے ذہن میں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہجرت کی رات ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ کتنی عمر میں کیا ہے؟ 40 سال میں کیا ہے۔ یہاں یہ چیز سمجھیے گا، اعلان نبوت کیا ہے، نبی نہیں بنے اس دن۔ نبی تو اس وقت تھے جب آدم علیہ السلام بھی نہیں پیدا ہوئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں کیا گیا تھا۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ 13 سال تک آپ مکے میں تبلیغ کرتے رہے۔ 13 سال تک تبلیغ کی بہت پریشان کیا لوگوں نے۔ جب پریشان کیا تو 13 سال کے بعد اللہ نے حکم فرمایا کہ اب مکہ چھوڑ کر مدینے رخصت ہو جاؤ۔ حضور نے اپنی ہجرت کا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا اور ابو بکر سے کہا ابو بکر ہجرت کرنی، تیار رہنا۔ حضرت ابو بکر صدیق تیار ہے۔ اب رات کے سناٹے میں چاروں طرف کفار کو بھنک لگ گئی کہ یہ مکہ چھوڑنے والے ہیں، یہ مکے سے نکلنے والے ہیں۔ چاروں طرف پہرا لگا دیا گیا۔ جب چاروں طرف پہرا لگا دیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں۔ اب دیکھیں چاروں طرف دشمن کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے مولا کائنات کو، مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا تم میرے بستر پہ آرام کرو، صبح امانتیں لوگوں کو دینا، جب یہاں سے ہم چلے جائیں اس کے بعد امانتیں دے کے تم بھی مدینے آ جانا۔ ہمارے ساتھ ابو بکر جا رہے ہیں۔ دروازے پہ چاروں طرف مکان کے پہرے دار۔ میرے آقا نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لی اور ان کی طرف پھینک دی۔ اللہ کے نبی کا کنکریوں کا پھینکنا تھا، سارے کے سارے اندھے ہو گئے ہیں۔ اب میرے آقا ان کے بیچ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں، آقا ان کے درمیان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس انداز کو میرے رب نے قرآن میں یوں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ محبوب جو تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں بلکہ تمہارے پروردگار نے پھینکی تھی۔ لوگ اندھے ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بیٹھے رہیے آپ لوگ، بیٹھے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں بہت جلدی آپ کے سامنے 2-4 منٹ میں چند باتیں بتا کے نکل رہا ہوں، حضرت بعد میں اسٹیج پہ تشریف لے آئیں گے۔ دیکھیں آپ تو حضور نے کنکریاں پھینکی، ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے۔ ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے۔ رات کے سناٹے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے ابو بکر فوراً باہر۔ حضرت ابو بکر سے کہتے ہیں آقا ابو بکر اتنی جلدی، کیا تم آرام نہیں کر رہے تھے؟ آقا سے عرض کرتے ہیں حضور جب سے پتہ لگا تھا کہ ہجرت کرنی ہے تب سے بندہ ہر وقت تیار رہتا تھا، پتہ نہیں کب ہجرت کے لیے جانا پڑا۔ اب پلان یہ ہوا کہ سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ مکے سے ڈائریکٹ باہر نہ جائیں، بلکہ پہلے ایک پہاڑ مکے میں ہی پہاڑ ہے، وہ جبل سور، جس کی اونچائی 4-5 ہزار فٹ اونچی ہے۔ 4 سے 5 ہزار فٹ اونچا پہاڑ ہے، اس کے اوپر ایک غار ہے۔ وہاں چل کے 2-3 دن گزاریں گے۔ جب مکے والے پیچھا کر رہے تھے نا، جب مکے والے سمجھیں گے اب یہ نکل گئے ہوں گے، بہت دور اب نہیں ملیں گے، تب ہم لوگ آرام سے سکون سے سفر طے کریں گے۔ اللہ اکبر۔ رات کے سناٹے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا ابو بکر ہے، دونوں لوگ ہیں اور کوئی ساتھ میں نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق ہے، 4-5 ہزار فٹ اونچا پہاڑ ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پتھروں پہ چلیں گے، آپ کنکروں پہ چلیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ میرا ابو بکر محجوب ہے، آپ جبل سیر پہ آپ چل کے نہیں، ہمارے کاندھوں پہ بیٹھ کر کے جائیں گے۔ آقا کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، لے کر کے 4-5 ہزار فٹ اونچے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تصور کریں آپ، ذرا سوچیں تو صحیح، ابو بکر نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیسی محبت کی ہے اور آقا نے کیسا نوازا ہے۔ آقا کو
कौन उठा सकता है, आका के बोझ को कौन उठा सकता है। लेकिन आका फरमा रहे हैं अगर मेरी उम्मत में कोई मुझे उठा सकता है तो वो मेरा सिद्दीक है, वो मेरा अबू बकर है। 4000 फीट से ज्यादा ऊंचे अपने कांधों पे उठा करके आका को ले गए, गार के अंदर पहुंचे। गार के अंदर सबसे पहले हुजूर के नहीं अंदर जाने दिया, पहले अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, चारों तरफ सफाई कर दी, सुराखों को बंद कर दिया, कहीं कोई कीड़ा ना निकल आए, कहीं कुछ निकल ना आए। अल्लाह अकबर। जब सब बंद हो गया, सफाई हो गई, आका से अर्ज करते हैं आप आ जाइए। मेरे आका अंदर तशरीफ ले आए। अब क्या होता है देखें तो सही, अल्लाह अकबर। मेरे आका हजरत अबू बकर सिद्दीक दोनों लोग अंदर आ गए और सब लोग अंदर छुपे हुए। अब दिन का वक्त है, लोगों को खबर लगी ये निकल गए होंगे, ये निकल गए होंगे। सारे लोग ढूंढ रहे हैं कहां है, कहां है। कुछ जानने वाले वहां भी चढ़ गए। जब वहां चढ़े तो गार में पत्थर है, नीचे से रास्ता, ऐसे थोड़ा सा रास्ता, अंदर जाके थोड़ी जगह है। रास्ते से जब ढूंढने वाले पहुंचे तो कहते हैं यार यहां नहीं होंगे। कहा क्यों नहीं होंगे? कहा यहां कबूतरी के अंडे रखे हैं, अगर यहां से निकल के जाते तो ये अंडे टूट जाते। और कहा ये मकड़ी का जाला भी नजर आ रहा है, अगर इसके अंदर होते तो ये जाला भी, सुन रहे हैं आप लोग, ये जाला भी टूट जाता। यहां नहीं है, अंदर हुजूर तशरीफ फरमाए, अबू बकर भी तशरीफ फरमाए। रात ही तो गए थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हुक्म दिया, मकड़ी ने जाला बुन दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी अंदर हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं या रसूल अल्लाह, कहीं ऐसा ना हो इन काफिरों को नजर आ जाए हमारे और आपके कदम, या ये इन्हें भनक लग जाए कि हम अंदर हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अबू बकर सिद्दीक का थोड़ा दिल घबराया, कहीं ऐसा ना हो ये मेरे आका को तकलीफ पहुंचा दे, कहीं ऐसा ना हो आज के आका के कदमों तक पहुंच जाए। अबू बकर सिद्दीक से मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर घबराना, परेशान ना हो, हम दोनों अकेले नहीं हैं, हमारा अल्लाह हमारे साथ है, हमारा मौला हमारे साथ है। जब ये बातें महबूब ने अपने महबूब से कही तो अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया, सानी इस्माइल इज़हुमा फिल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, यहाँ हम दो नहीं है, यहाँ तीसरा मददगार हमारा मौला है। ये नहीं ढूंढ पाएंगे और नहीं ढूंढ पाए। और एक सुरागा जब रास्ते में पहुंच भी गया ढूंढते ढूंढते तो उसके कदमों को जमीन ने थाम लिया। घोड़े के कदम थम गए, न आगे जा सकता था न पीछे जा सकता था, न आगे जा रहा था न पीछे जा रहा था। ऐ मेरे मुस्तफा के उम्मतियों, याद रखो दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, कहीं पहुंच जाए, कितनी भी तरक्की कर ले, मेडिकल तरक्की कर ले, साइंस तरक्की कर ले, टेक्नोलॉजी तरक्की कर ले, दुनिया के आलात तरक्की कर ले, बड़े बड़े सुपर पावर बन सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सारी दुनिया के हुक्मरान एक तरफ, मेरे आका के दो हुक्मरान एक तरफ हैं, अबू बकर और उमर। पूरी दुनिया में आज तक ऐसी हुकूमत चलाने वाले कोई पैदा ही नहीं, वो अबू बकर और उमर हैं। हजरात वो बड़े प्यारी शान के मालिक हैं। अबू बकर सिद्दीक उम्मत में सबसे टॉप लेवल के इंसान है, सबसे टॉप लेवल के इंसान है। नबियों के बाद, रसूलों के बाद सबसे बड़ा मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का है और उसके बाद हजरत उमर फारूक का। ये बिल्कुल मौक़िफ़ सच्चा है। आखिर में एक हदीस सुनाओ, बात को खत्म कर दूं। हजरत अली, चूंकि आजकल शिया विया जो चलती है ना, बड़े बदतमीज किस्म के लोग होते हैं, ये इनका काम ही है सिर्फ हुजूर के सहाबा को गाली देना। ये कोई मजहब या मसलक सही नहीं है, तो उनका असर कहीं ना कहीं इधर उधर आ जाता है तो बड़ा उसका नुकसान हो जाता है। तो क्या होता है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामले में, हजरत अली के एक बेटे हैं मोहम्मद इब्ने हनफिया, सुन रहे हैं आप लोग गौर से, हैं? मोहम्मद इब्ने हनफिया ने पूछा अब्बा जान आप सबसे अफजल किसे जानते हैं? तो हजरत अली कहते हैं सहाबा में सबसे बड़ा मकाम अबू बकर सिद्दीक का है। फिर पूछा फिर कौन है? कहा फिर उमर इब्ने खत्ताब का मकाम। तो मौला अली ने खुद बताया कि बड़ा मकाम किसका है? अबू बकर सिद्दीक का। तो अबू बकर सिद्दीक पहले नंबर के। अल्लाह ताला हमें सबको अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत अता फरमाए और इसी में जिंदा रखे, इसी में मौत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।